Morning students, we are going to discuss about the topic ultracentrifugation. So ultracentrifugation is the type of centrifugation. It was invented by the Swedish biochemist Theodor Sundberg, and he won the Nobel Prize in Chemistry for the research on his colloids and proteins using the ultracentrifuge. The ultracentrifugation is an important tool in biochemical research, and through rapid spinning, it imposes high centrifugal forces on the particles and causes of separation of such matter on the basis of differences in weight. So, the ultracentrifugation is an important tool in biochemical research, and it works by applying high centrifugal force for the separation of molecules or separation of particles in the basis of difference in weight from the solution. അപ്പോൾ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണ്. ബയോകെമിക്കൽ റിസർച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. ഈ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇത് ഹൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ്ചറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ? അപ്പോൾ എല്ലാ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് F=m ω²r. അതിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് F=m ω²r. അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസാണ്, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയാണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനാണ്. There are mainly two types of ultracentrifugation. They are analytical ultracentrifugation and preparative ultracentrifugation. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്, അനലിറ്റിക്കൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷനും പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷനും. ദി അനലിറ്റിക്കൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ is used to study molecular interactions between macromolecule or analyze the properties of sedimenting particles. അപ്പോൾ മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലിറ്റിക്കൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഗനൽസിനൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So there are two types of ultracentrifugation. They are analytical ultracentrifugation and preparative ultracentrifugation. The analytical ultracentrifugation is used to study the interaction between macromolecules, whereas the preparative ultracentrifugation is used to isolate and purify specific particles like cell organelles. First, we will discuss about the analytical ultracentrifugation. And the analytical ultracentrifugation is used for performing physical measurements on sample during sedimentation. The two types of experiments are commonly performed on these instruments. They include sedimentation velocity experiment and sedimentation equilibrium experiment. The sedimentation velocity experiment is used to estimate sample purity where the components are observed as peak, whereas the sedimentation equilibrium experiment is concerned with the final steady state of the experiment, where the sedimentation is balanced by diffusion opposing the concentration gradient. So, the analytical ultracentrifugation is used for performing physical measurement, and it works on there are two kinds of experiments which can be performed on this analytical ultracentrifugation. They are sedimentation velocity experiment and sedimentation equilibrium experiment. For sedimentation velocity experiment is used to estimate sample purity, whereas the sedimentation equilibrium experiment is used for
studying the final steady state of the experiment. Next is the preparative ultracentrifugation. It is designed for sample preparation and lack sample observation facility. The types of preparative ultracentrifugation are differential ultracentrifugation, density gradient ultracentrifugation, etc. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ: ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് certain cell organelles from whole cells, and it's based on the difference in sedimentation rate of particle. Crude tissue homogenate is divided into different fractions by stepwise increasing in applied centrifugation field, and largest sediment faster followed by smaller particle. The RPM gradually increases and it helps in sedimenting particles. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിലുള്ള ഓർഗനൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായ സമയത്ത് ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂട്ടും തോറും സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്നത് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സേ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആദ്യം സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ്. And in this, the sample laid on top of the preformed density gradient, and cesium chloride density gradient is widely used for DNA isolation of plasmids, nucleoproteins and viruses. Sodium bromide and sodium iodide for fractionation of lipoprotein. Maximum density of gradient must exceed density of the most dense particles of the sample. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: റേറ്റ് സോണൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐസോപിക്നിക് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ പേര് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേറ്റീവ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റിനെ ആ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷന് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ ഐസൊലേഷനും ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീൻ്റെ വൈറസിനൊക്കെ ഐസൊലേഷനും ഉപയോഗിക്കും. ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അയോഡൈഡ് ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ അതാണ് റേറ്റ് സോണൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐസോപിക്നിക് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ റേറ്റ് സോണൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
In rate zonal centrifugation, the mixture to be separated is layered on the top of a density gradient, as I already told earlier, and it provides gravitational stability as different species and move down to but different rate. The sucrose gradient is commonly used to create zones of different gradient, and separation is based on molecular mass. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സോണൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ ബേസിസിലേക്കും കോമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഐസോപിക്നിക് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. ഐസോപിക്നിക് മീൻസ് സെയിം ഡെൻസിറ്റി. Of same density, the molecules separate on equilibrium position. The sample dissolved in relatively concentrated solution of dense, fast diffusing substance and spun at high speed until solution achieves equilibrium. The cesium chloride or cesium sulfate is used, and high centrifugation field causes low molecular mass solute to form a sleep density gradient in which the sample components and composition and at positions where the densities are equal to that of solution. These bands are collected as specific fractions, and it is used for the separation of components having larger density like nucleic acid, viruses, and certain subcellular organelles. So the isopycnic centrifugation, all the particles will be having same density, and the separation will take place based on the molecular mass. So the cesium chloride or cesium sulfate is used for creating density gradient, and is used for separation of nucleic acid, viruses, etc. So the ultracentrifugation can be classified into analytical ultracentrifugation and proprietary ultracentrifugation. The analytical and ultracentrifugation can be classified into sedimentation, those that work on the which is used on sedimentation velocity experiment, and those that are used in sedimentation equilibrium experiment. The proprietary ultracentrifugation can be classified into mainly two types: differential ultracentrifugation and density gradient ultracentrifugation. The density gradient ultracentrifugation is again classified into rate zonal centrifugation and isopycnic centrifugation. And this is schematic representation of ultracentrifugation, which you have to draw in the note. So what are the functions of ultracentrifugation? First one, analytical function. It is used for uses for small sample size. It is used for analyzing molecules, and it is used in relatively pure sample, and it is used to previously determine sedimentation coefficient and molecular weight of molecules. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ യൂസ് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സാമ്പിൾ സൈസ്, സ്മോൾ സാമ്പിൾ സൈസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്യുവർ സാമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അനലിറ്റിക്കൽ അൾട്രാസെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. ഇനി പ്രിപ്പറേറ്ററി യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലാർജ് സാമ്പിൾ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലെസ് പ്യുവർ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെയാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത് അൾട്രാസെൻട്രിഫിക്കേഷനിലും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. പിന്നെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രി തുടങ്ങും.